القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita lanjutkan ya ikhwah kajian kitab Al-Mutammimah Al-Jurmiyah. Semoga yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini dimudahkan pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam menerangkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang akan datang ataupun hari ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ya ikhwah, kita sampai di halaman yang ke-7 dalam cetakan ataupun PDF yang kita tampilkan di layar monitor. Bismillahirrahmanirrahim, sampai perkataan musannif rahimahullah. Qala rahimahullah wa nafa'na bihi wa bil fidaraini amin. Wal mu'rabu minal af'ali al-fi'l mudhari'u bisharti alla yattasila bihi nunul inathi wala nunut tawkidil mubasharati atau mubashirati nahwu yadribu wa yakhsha. Pembahasan ya saat ini ya ikhwah, yang kita bahas adalah masih pembahasan suatu kalimat fi'il. Hukumnya dibagi menjadi dua macam. Ada yang mabni, alhamdulillah telah kita bicarakan, yaitu suatu kalimat fi'il yang huruf terakhirnya tidak berubah-berubah walaupun perubahan amil yang memasukinya. Itu kemarin telah kita bahas, ada dalam fi'il madhi sama fi'il amr. Yang ketiga di sini ya ikhwah, ini adalah hukum yang dimiliki oleh fi'il mudhari'. Hukum yang dimiliki oleh fi'il mudhari', dasarnya dia ini adalah mu'rab. Artinya dimungkinkan bagi fi'il mudhari' dia untuk berubah-berubah harokat huruf terakhirnya, ataupun ada perubahan suatu huruf di akhirnya. Misalnya ana punya lafaz ata'allamu. Ata'allamu. Artinya ata'allamu adalah aku sedang belajar ataupun aku akan belajar. Kalau seandainya di depannya kita berikan lan misalnya, ataupun kita berikan an.
Kemudian kita masukkan dalam susunan uridu an ata'allama. Uridu an ata'allama. Ana ingin belajar. Dari ata'allamu berubah menjadi ata'allama. Perubahan semacam ini ya ikhwah, ini yang disebut sebagai i'rab. Dan lafaz yang berubah dimungkinkan dia untuk berubah-berubah disebut sebagai lafaz yang mu'rab. Untuk ataupun dalam fi'il yang terjadi suatu perubahan ataupun suatu lafaz ataupun fi'il yang berubah itu adalah fi'il mudhari' saja. Kita perhatikan disampaikan oleh musannif rahimahullah. Beliau mengatakan wal mu'rabu min af'ali. Jadi lafaz yang mu'rab dari kalimat fi'il itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang kemarin sudah kita definisikan secara simpelnya adalah suatu kata kerja yang menunjukkan arti sekarang ataupun yang akan datang. Adrusu artinya aku sedang belajar ataupun aku akan belajar. Ini yang disebut sebagai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini ya ikhwah, tadi disampaikan oleh beliau bahwa fi'il mudhari' di sini hukumnya dia adalah mu'rab, dimungkinkan untuk berubah huruf terakhirnya. Tetapi dengan syarat alla yattasila bihi nunul inath. Dengan syarat bahwa fi'il mudhari' tersebut itu dia tidak ditempeli oleh nunul inath. Nunul inathnya apa? Adalah nun yang menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah perempuan banyak. Disebut nunun niswah ataupun nunul inath. Sebagai contohnya misalnya, Anda perhatikan di layar monitor ya, sebentar. Mana Microsoft Office? Sebentar. Nah, kita perhatikan di sini, misalnya at-talibatu, at-talibatu, yadrusna, yadrusna an-nahwa. Para mahasiswi mereka mempelajari ataupun sedang pelajari ilmu nahwu. Kita perhatikan di situ ya ikhwah. Huruf sin dia itu disukunkan. Dia disukunkan. Wajib hukumnya di situ mensukunkan huruf sinnya. Karena itu adalah huruf terakhir dari fi'il mudhari'. Di saat dia itu atau huruf terakhir fi'il mudhari' ini bersambung dengan nunul inath, nun yang menunjukkan bahwa subjeknya adalah perempuan banyak. Mana perempuan banyak? At-talibatu, para mahasiswa. Para mahasiswi. Yadrusna nahwa, mereka sedang mempelajari nahwu. Yang pelajari nahwu siapa mereka? Mereka ini siapa? Adalah perempuan banyak, yaitu para mahasiswi. Nun semacam ini disebut sebagai nunul niswah ataupun nunul inath. Di saat nun semacam ini dia tertempelkan ataupun nempel di terakhir fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' nanti tidak mu'rab lagi. Dia menempati satu posisi saja dari segi pengharukatannya, yaitu huruf sinnya disukunkan saja. Walaupun seandainya di depannya yadrus di sini ada huruf an. Misalnya at-talibatu yuridna ayyadrusna nahwa. Perhatikan, at-talibatu yuridna ayyadrusna nahwa. Para mahasiswi mereka ingin mempelajari nahwu. Secara dalam keadaan normal ya, kalau seandainya tidak ada nunnya di sana, pasti huruf sinnya akan difathahkan. Difathahkan. Karena ada an di depannya. Tetapi saat nanti fi'il mudhari' di sini, huruf terakhir fi'il mudhari' yang berupa sin, dia bergabung ataupun bersambung dengan nunul niswah, maka dia tidak di-i'rabi, tapi dia itu dimabnikan, menempati satu posisi yaitu sukun saja. Kenapa kok nggak difathahkan? Karena tidak memenuhi syarat. Syarat fi'il mudhari' dia itu bisa menjadi suatu lafaz yang mu'rab. Syaratnya adalah dia itu tidak ditempeli ataupun tidak disambungi oleh nun niswah. Sedangkan dalam lafaz yadrusna di sini fi'il mudhari' yaitu huruf sinnya dia bersambung dengan nun niswah. Sehingga fi'il mudhari' tidak dalam keadaan mu'rab, tetapi dalam keadaan mabni. Berarti berhukum sebalikan dari fi'il yang mu'rab. Ini yang dimaksud oleh musannif rahimahullah di dalam paragraf ini ya ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Jadi fi'il mudhari' tadi ini hukumnya adalah mu'rab selama
tidak bertemu dengan nunun niswah. Ataupun yang diungkapkan oleh beliau di sini bahwa fi'il mudhari' itu dia mu'rab dengan syarat tidak bertemu dengan nunun niswah ataupun nun inas. Kalau bertemu bagaimana? Berarti tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, udah berarti fi'il mudhari' dia dihukumi mu'rab. Berarti itu dari lafaz yadrusu menjadi ayyadrusa. Difathahkan huruf sinnya. Itu yang poin di sini ikhwah. Kemudian poin berikutnya, musannif rahimahullah beliau mengatakan, wala nunu taukidil mubashirah, ataupun fi'il mudhari' dia juga tidak bertemu dengan nun taukid secara langsung. Nun taukid mubashirah atau mubasyarah. Tidak bertemu ataupun tidak ditempeli nun taukid secara langsung. Contohnya bagaimana? Contohnya tadi itu adalah yadrusu. Contohnya adalah yadrusu. Ditomahkan huruf sinnya. Ataupun misalnya adalah tadrusu ataupun tajlisu. Di sinnya ditomahkan. Ataupun kalau seandainya dahului oleh an menjadi ayyadrusa. Sinnya juga difatahkan. Kalau seandainya dia itu bertemu dengan nun taukid mubasyarah, maka bagaimana? Maka fi'il mudhari' dia dimabnikan. Kalau bertemu dengan taukid mubasyarah, fi'il mudhari' dimabnikan. Nanti insyaallah ada pembahasan ya ikhwah. Contohnya di sini yaitu yang memenuhi syarat fi'il mudhari' untuk di'irabkan ataupun di'irabi adalah lafaz yadribu. Lafaz yadribu. Misalkan yadribu Zaidunil kalbah. Si Zaid dia sedang memukul seekor anjing. Yadribu Umaru waladahu. Si Umar dia memukul anaknya. Ini kata yadribu. Dia ini memenuhi syarat atau tidak? Dia ini memenuhi syarat untuk dimu'rabkan, untuk dirubah harokat huruf terakhirnya. Sehingga misalnya di depan yadribu di sini diberikan huruf an ataupun diberikan lafaz an. Menjadi bagaimana misalnya? Perhatikan, kita tulis di sini aja ya ikhwah. Kita tuliskan di sini saja insyaallah lebih simpel. Gedean. Misalnya di depan fi'il mudhari' di sini ya ikhwah. Yadribu. Ini nggak jelas tulisannya, sebentar ya. Kita ke anu aja. Ke Microsoft Office. Tadi ini kita punya lafaz yadribu. Yadribu artinya sedang memukul ataupun akan memukul. Ini lafaz yadribu, dia ini adalah fi'il mudhari'. Dan dia itu tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung, ataupun dia tidak bersambung dengan taukid. Kemudian dia ini juga tidak bersambung dengan nunul inas, sehingga kalau dalam keadaan tidak bersambung dengan dua-duanya, maka fi'il mudhari' di sini dia itu dihukumi mu'rab, dimungkinkan untuk berubah. Bagaimana perubahannya? Tergantung nanti lafaz yang mendahuluinya. Ataupun tergantung suatu lafaz apakah nanti dia itu ada ambil jawazim yang menjazmkan fi'il mudhari' dari lafaz yadribu menjadi lam yadrib misalnya, menjadi lam yadrib, baknya disukunkan, ataupun ayyadriba, Pokoknya ikhwas sekalian, untuk fi'il mudhari' di sini yang tidak bersambung dengan taukid khafifah ataupun tsaqilah secara langsung, ataupun dia itu tidak bersambung dengan nunul inas, maka fi'il mudhari' hukumnya adalah mu'rab. Maka fi'il mudhari' dia hukumnya adalah mu'rab. Artinya dimungkinkan untuk berubah dari lafaz yadribu menjadi lam yadrib menjadi ayyadriba. Berarti fi'il mudhari' di sini untuk yang model semacam ini yang telah memenuhi syarat, maka dia hukumnya adalah mu'rab. Termasuk juga lafaz yakhsha. Lafaz yakhsha artinya takut ataupun khawatir. Yakhsha takut ataupun khawatir, ataupun sedang takut ataupun sedang khawatir. Lafaz yakhsha di sini dia tidak bersambung dengan taukid.
dan dia juga tidak bersambung dengan nunul inas, maka fi'il mudhari' dia hukumnya adalah mu'rab. Walaupun nanti tanda i'rabnya adalah dengan harokat muqaddarah dikira-kirakan karena huruf terakhirnya berupa alif. Yakhsha, kemudian lam yakhsha, perhatikan. Kalau dalam fi'il dalam keadaan jazm adalah dibuang huruf alifnya, kemudian dalam keadaan nasab nanti dengan fathah yang muqaddarah. Yakhsha. Kita perhatikan. Ini ya ikhwas sekalian, ini adalah termasuk masih dalam ruang lingkup fi'il mudhari' yang mu'rab. Fi'il mudhari' yang mu'rab. Yang kelihatan di sini adalah huruf alifnya dibuang sebagai tanda jazm karena lafaz yakhsha dahului oleh lam. Karena lafaz yakhsha didahului oleh salah satu amil jawazim yang berupa lam. Kemudian ya ikhwah, kita perhatikan apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah berikutnya. Di kata-kata beliau berikutnya. Fanitasalat bihi nunul inas. Kalau fi'il mudhari' di sini dia bersambung dengan nunul inas. Tadi yang kita sampaikan bahwa nunul inas di sini ini maksudnya adalah suatu nun yang menunjukkan bahwa subjek dari kata kerja fi'il mudhari' di sini adalah perempuan banyak. Nun jadi disebut sebagai nunul inas ataupun nun niswah. Kalau seandainya fi'il mudhari' dia bersambung dengan nunul inas atau nun yang jenis ini bagaimana? Buniya ma'ala sukun. Maka ini fi'il mudhari' dimabnikan sukun. Contohnya adalah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Lafaz yurdi'na dari fi'il madhi arta'a. Fi'il mudhari' adalah yurdi'u. Huruf ainnya untuk lafaz yurdi'na dia yang disukunkan. Karena kenapa? Karena fi'il mudhari' yang berupa yurdi'u di sini dia bersambung dengan nunul inas yaitu na yang jatuh setelah huruf ain di sini. Ini nunnya adalah nunul inas ataupun nun niswah, menunjukkan bahwa subjek dari kata yurdi' itu adalah perempuan banyak. Adalah perempuan banyak. Yurdi'na artinya sedang menyusui atau akan menyusui. Siapa yang menyusui? Adalah perempuan banyak kepada anak-anak mereka. Kemudian ini tasalat bi nun taukid al-mubasyarah. Kalau seandainya fi'il mudhari' di sini bersambung dengan nun taukid secara langsung, artinya nempel secara langsung tanpa ada pemisah antara fi'il mudhari' dengan nun taukidnya. Nun taukid itu apa? Adalah suatu nun yang menunjukkan tentang penegasan suatu kata-kata ataupun suatu perbuatan. Ditegaskan dengan nun taukid. Misalnya dia sedang makan. Kalau seandainya ditegaskan dan menggunakan suatu nun taukid, maka diartikan dia benar-benar sedang makan. Ada penegasan suatu perkataan. Nun yang fungsinya semacam ini dan yang ditempelkan ke fi'il mudhari' ataupun mungkin fi'il amar, nunnya disebut sebagai nun taukid. Ada dua macam ya ikhwah. Ada nun taukid al-khafifah, nunnya nanti disukunkan. Misalkan adalah yadriban, yadriban. Setelah baknya kemudian bersambung huruf nun ataupun sebentar. Tahu fontnya di mana ya, ikhwah? Yadriban. Ini yadriban. Nah, ya kelihatan nih. Ini fontnya berlainan, Masya Allah. Nun atau langsung kita pakai aja Microsoft Office. Yadriban. Ini artinya adalah benar-benar akan memukul. Benar-benar akan memukul. Yadriban. Yang memiliki arti benar-benar ataupun sungguh. Ini disebut sebagai nun taukid. Kalau nunnya itu disukunkan yang bersambung ke fi'il mudhari' semacam ini disebut sebagai nun taukid khafifah. Kalau seandainya bertasydid menjadi yadribanna, maka disebut nun taukid tsaqilah. Nun taukid tsaqilah. Nunnya ditasydidkan.
Ya ikhwah, kalau kita lihat di sini, kalau ditanya itu huruf terakhir fi'il mudhari', dia itu apa hurufnya? Maka jawabannya hurufnya adalah huruf ba. Huruf terakhir dari fi'il mudhari' di sini hurufnya adalah huruf ba. Huruf terakhirnya ini adalah huruf ba. Kemudian dia itu bersambung dengan nun taukid. Ada pemisah atau tidak ada pemisah? Tidak ada pemisah sama sekali. Dari huruf terakhir fi'il mudhari' langsung nyambung ataupun nempel ke nun taukidnya. Di saat fi'il mudhari' dia itu nempel ke nun taukid secara langsung tanpa ada pemisahnya sama sekali, maka fi'il mudhari' dia itu dihukumi mabni. Dia dihukumi mabni karena nun taukidnya dia nempel secara langsung. Sehingga di sini mabnikan fathah. Karena fi'il mudhari' di saat bertemu dengan nun taukid semacam ini, baik khafifah ataupun tsaqilah, maka huruf terakhirnya dia dimabnikan fathah, yadribanna ataupun yadriban. Dimabnikan fathah. Nggak boleh nanti dibaca yadribunna. Tidak boleh dibaca yadribunna dengan maksud bahwa yang memukul itu adalah satu orang laki-laki. Yadribunna tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Misalkan begini. Ar-rajul lam yadribanna waladahu. Laki-laki itu dia tidak memukul anak-anaknya, benar-benar tidak memukul anak-anaknya. Lam yadribanna waladahu. Di sini ya ikhwas sekalian. Di sini baknya ataupun mungkin kita hilangkan ini aja ya ikhwah. Yadribunna ataupun ar-rajul yadribunna. Yadribunna waladahu. Seorang laki-laki itu dia sedang memukul anak-anaknya. Ini benar-benar sedang memukul anak-anaknya. Ini tidak diperbolehkan. Model contoh semacam ini tidak diperbolehkan. Di antara alasannya adalah huruf ba tersebut itu dia nempel ke huruf nunnya tanpa ada pemisah antara huruf ba dengan huruf nunnya. Kalau huruf terakhir fi'il mudhari' langsung nyambung ke huruf nunnya, maka tidak bisa untuk dihukumi mu'rab, tapi dia hukumnya adalah mabni. Litisali bin nunit taukid, karena fi'il mudhari' tersebut dia bersambung dengan nunut taukid sehingga huruf terakhirnya dia harus difathahkan menjadi yadribunna. Yadribanna afwan. Jadi yadribannya. Kenapa? Kan nunnya langsung nyambung ke fi'il mudhari'nya. Kemudian beliau rahimahullah, beliau mengatakan di kelanjutan lafaz ataupun pembahasan berikutnya ikhwah. Tadi ini kalau nun taukidnya adalah nyambung langsung ke fi'il mudhari'nya buniyal fathi, maka dia itu dimabnikan fathah. Maka dimabnikan fathah. Contohnya di sini adalah la yusjananna wa la yakunam minas saghirin. La yusjananna. Ini fi'il mudhari'nya yaitu huruf terakhir yang berupa nun ini langsung nyambung ke fi'il ke nun taukidnya. Sehingga huruf nun ini difathahkan la yakunanna. Termasuk wala yakunam minas saghirin. Wala yakunan juga sama di sini dituliskan dengan bentuk tanwin di sini. Asalnya adalah wala yakunan. Asalnya wala yakunan. Nun kemudian bersambung dengan nun dalam keadaan sukun. Kita perhatikan ya ikhwah, di saat fi'il mudhari' di sini bertemu langsung dengan nun taukid tanpa ada pemisahnya, maka fi'il mudhari' huruf terakhirnya dia dimabnikan fathah. Kalau seandainya bertemu cuma tidak secara langsung bagaimana, maka dia nanti hukumnya mu'rab. Berarti ini adalah pengecualiannya. Misalnya saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna." Perhatikan di sini ini pengecualian dan perlu untuk fokus sedikit ya ikhwas sekalian. Kita agak sedikit bicarakan ke masalah pembahasan masalah i'lal. Perhatikan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. La yaqulunna Allah.
La yaqulunallah. Bentar, kita pisah-pisah ya ikhwah. La yaqulunallah. La yaqulunallah. Di sini secara lahiriahnya ya ikhwah, huruf lam, yaitu huruf terakhir fil mudhari' lafaz yaqulu, itu dia bersambung secara langsung dengan nun taukid dan taukidnya. Mestinya la yaqulanna. Kalau lihat lahiriahnya. Tetapi ternyata setelah diselidiki bahwa lam di sini aslinya dia tidak nyambung ke huruf nunnya secara langsung. Karena kenapa? Karena di sini ini ada suatu huruf wawu jamaah yang dibuang. Ada huruf wawu jamaah yang dibuang untuk menunjukkan bahwa subjeknya adalah laki-laki banyak. Artinya walain sa'altahum, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang telah menciptakan langit, siapa yang telah menciptakan bumi, la yaqulunnallah. Niscaya mereka akan mengatakan bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. La yaqulunnallah diterjemah yang menciptakan mereka. Nisafan yang mereka niscaya akan berkata afan. Niscaya mereka akan berkata. Siapa berkata? Orang-orang yang ditanyai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang kafir. Berarti pelakunya adalah laki-laki banyak. Sehingga di sini ya ikhwah, di saat nanti fi'il mudhari' itu tidak bersambung secara langsung ke fi'il mudhari'nya, maka dia itu hukumnya mu'rab. Kita bukti sekarang ya ikhwah sekalian. Untuk lafaz yaqulunna, la yaqulunna dalam ayat ini, dalam surat Luqman ayat 25, apakah memang dia itu nunnya tidak bersambung secara langsung dengan huruf lamnya, atau bersambung secara langsung? Kita perhatikan sekarang ini. Wah, kita hilangkan dulu huruf lamnya biar nanti tidak ngeribeti dalam penjelasan. Perhatikan Masya Allah. Jazakumullah khair. Ini ada yang nelpon miss call. Ternyata belum kita munculkan di layar monitor. Jazakumullah khair Ramadan. Nah, perhatikan. Yaqulunna. Yaqulunna di sini ya ikhwah. Ini asalnya adalah yaqulunanna. Perhatikan. Kita menggunakan yang asli dulu. Yaqulu. Yaqulu berarti yang berbicara itu adalah satu orang laki-laki. Kalau seandainya bicara itu adalah laki-laki yang banyak, maka kita katakan yaquluna. Yaquluna, ada wawu jamaah di situ. Yaquluna. Yaquluna. Sebentar, kita harokatin secara lengkap. Di saat misalnya kalau yaquluna kan mereka sedang bicara, mereka sedang berbicara. Kalau seandainya kita itu ingin menegaskan suatu perkataan, tinggal kita tambahkan nun taukid di akhirnya. Nun taukid di akhirnya. Nun taukid di akhirnya. Untuk memberikan suatu penekanan arti bahwa yaqulunanna itu artinya adalah mereka benar-benar akan berkata. Mereka benar-benar akan berkata. Ada unsur pentaukidan, ada unsur penegasan suatu perkataan. Kita perhatiin di sini ya ikhwah, yaqulunanna. Kita gabungkan saja langsung. Nanna. Di sini ada 3 huruf nun yang berturut-turut. Mana huruf nunnya? Nun pertama adalah nun setelah huruf waw. Yang kedua adalah nun taukid. Ya, bentuk tasydid. Sebagaimana kita ketahui bahwa tasydid yang ada pada suatu lafaz itu adalah aslinya adalah 2 huruf yang sama. Pertama sukun, kedua berharokat. Kita tetapkan dulu ya ikhwah. Kita tetapkan dulu dari bentuk dari nun taukid tersebut. Nanna. Perhatikan. Di sini ada 3 nun berturut-turut. Nun pertama adalah nunnya yang disebut sebagai nun i'rab, yang dimiliki oleh fi'il mudhari' yang termasuk afal khamsah di sini. Kemudian nun yang kedua sama yang ketiga adalah nunnya nun taukid yang asalnya tadi itu bentuknya itu adalah tasydid, kemudian kita urai. Tasydid itu asalnya adalah 2 huruf yang sama. Pertama sukun, nunnya sukun pertama di sini. Kemudian yang kedua berharokat.
Ini adalah asal usulnya ya ikhwah. Yaqulunanna. Ada 3 nun berturut-turut dalam satu lafaz. Orang-orang Arab, mereka nggak senang model semacam ini. Sehingga bagaimana? Biar tidak berturut-turut ada satu huruf, ada 3 huruf yang sama dalam satu lafaz, sehingga perlu ada yang dibuang. Yang dibuang mana? Yang dibuang adalah nun yang dimiliki oleh afal khamsah yang berupa lafaz yaquluna. Nun i'rabnya dibuang. Kenapa yang dibuang kok nun i'rabnya? Kenapa yang dibuang kok nun yang ini? Karena alasannya adalah kalau yang dibuang itu adalah nun taukidnya, maka tujuan untuk mentaukid suatu lafal itu gagal total. Kita tadi itu mendatangkan suatu lafaz yang diberikan taukid, itu adalah untuk menegaskan suatu perkataan. Kalau untuk menegaskan suatu perkataan berarti ada suatu makna yang kita kehendaki untuk mentaukid suatu perkataan. Kalau seandainya nunnya dibuang, nanti bermasalah. Kita percuma mendatangkan nun taukid, kemudian kita buang nunnya. Sehingga yang lain untuk dibuang itu adalah nunul i'rab. Karena dia sudah terbiasa dibuang. Khususnya di saat nanti dia dahului oleh lam jazim ataupun misalnya adalah ambil nawasib. Biasa dibuang, sehingga di sini nunnya juga dibuang. Karena memang dia terbiasa untuk dibuang. Setelah dibuang menjadi bagaimana? Setelah dibuang maka menjadi yaqulunna. Perhatikan, kita tetapkan dulu nih setelah dibuang nunnya tadi itu, kita tetapkan dulu nun taukid di sini. Yaqulunna. Setelah kita perhatikan ternyata di sini ada 2 nun ataupun 2 sukun yang bertemu. Sukun mana? Sukun pertama adalah sukunnya wawu jamaah. Yang kedua adalah sukunnya nun taukid. Sehingga ini pun perlu dibuang karena bertemu iltiqai sakinain. Bertemu dengan 2 sukun nggak bisa diucapkan di sini. Susah untuk diucapkan. Sehingga perlu dibuang. Apa yang dibuang? Yang dibuang adalah huruf wawunya. Yang dibuang adalah huruf wawunya. Wawu jamaah yang dibuang. Bukan nun taukidnya yang dibuang, tapi wawu jamaahnya. Sehingga menjadi yaqulunna. Setelah selesai permasalahannya ya ikhwah, kita kembalikan bentuk asli dari nun taukid yang mana di situ terkumpul 2 nun, yang pertama sukun, kedua berharokat. Ini telah memenuhi suatu syarat idgham, sehingga nun pertama diidghamkan dalam menjadi suatu nun yang menjadi satu nun yang bertasydid. Nun pertama yang sukun diidghamkan dalam huruf nun yang kedua yang berharokat, sehingga menjadi satu huruf nun yang bertasydid. Yaqulunna. Kalau ditanya, Ustadz, ini lamnya, apakah dia ini bersambung ke huruf nunnya, ataukah tidak bersambung secara langsung? Secara lahiriahnya dia bersambung secara langsung. Cuman asal usulnya dia itu terpisah. Mana terpisahnya? Kita perhatikan ya ikhwah, asal usulnya tadi ini. Huruf terakhir fi'il mudhari di sini adalah huruf lamnya. Kemudian ada huruf wawu. Ada huruf non juga. Terpisah dengan dua huruf dengan nun taukidnya. Nun taukidnya di sini nih. Yang anak kasih warna hijau misalnya. Warna biru. Masya Allah, nggak ngikutin perintah. Pokoknya nun ini ya kuas sekalian. Pokoknya nun ini itu dia adalah nun taukid. Lam huruf terakhir fi'il mudhari' dia itu terpisah dengan nun taukidnya, tidak bertemu secara langsung. Kalau tidak bertemu secara langsung, maka dia itu bagaimana? Maka dia itu hukumnya adalah mu'rab. Hukumnya adalah mu'rab, bukan lafadz yang mabni. Bukan lafadz yang mabni, sehingga tidak boleh untuk dimabnikan fathah. Karena kenapa? Karena tadi itu asal usulnya adalah yaqulunanna. Mungkin cukup itu ya ikhwas sekalian yang bisa kita bahas. Ternyata sudah melebihi jatah waktu kita. Semoga bermanfaat yang kita bahas di pertemuan kita kali ini. Silakan untuk diulang-ulang khususnya masalah asal usul dari kata yaqulunanna tadi itu ataupun yaqulunna. Silakan diulang-ulang ya ikhwas sekalian. Semoga teman-teman semuanya, kita semuanya selalu mudah dalam mempelajari hal-hal yang berbau syariat agama Islam insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin ridha kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Pekan depan ataupun pekan depannya lagi ya ikhwah, nanti yang akan kita bahas adalah di kelanjutan dari bait ataupun dari kitab ini, yaitu di mana? Yaitu di inna ma'ribal mudhari'u limusyabahatihi lismah. Nanti insya Allah kita bahas pertemuan pekan depan ataupun pertemuan berikutnya lagi di pekan ketiga untuk membahas perkataan musannif innama uribal mudhari'u limusyabihatihi lismah. Jadi fi'il mudhari' itu nanti dimu'rabkan adalah karena dia itu menyerupai menyerupai kalimat isim. Nanti insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya dalam hal apa saja fi'il mudhari' itu kok diserupakan dengan kalimat isim sehingga ketularan dari segi mu'rab sebagaimana kalimat isim. Semoga bermanfaat ya ikhwas sekalian, terus belajar insyaallah, kita semua terus belajar, anda belajar, antum semua belajar insyaallah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.